Okay, so in this section we will learn about the equation of motion using graphical method. Okay, so we will see how the equation of motion were derived using the graphical method. Graphical method म्हणजे काय तर diagrammatic form मध्ये. Okay, so that is how we are going to learn, or we are going to understand these three equations that were derived by Newton for understanding the motion. Okay, so we are going to learn it using the graphical method. Okay, so let's see. Newton studied the motion of an object and gave a set of three equation of motion. Okay, so what he did, he studied the motion and then he decided that he will give three equation of motion. Okay, now why three equation of motion? Okay, so let's see. So what he did is he related the motion with displacement, velocity, acceleration and time of the object. Okay, so this object, it is moving in a straight line, and at that time he related all these things, that is displacement, velocity, acceleration and time, and then what he did, he derived three equation. Okay, तर त्यांनी काय केलं न्यूटननी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट आहे तो स्ट्रेट लाईनमध्ये मूव्ह होतोय. ओके, सो त्याचं डिस्प्लेसमेंट काय आहे ऑब्जेक्टचं, वेलॉसिटी काय आहे, ॲक्सेलरेशन काय आहे आणि टाईम काय आहे. ओके, सो ह्या चार व्हॅल्यूजला त्यांनी काय केलं तर इंटर रिलेट केलं. ओके, आणि त्यांच्या रिलेशनचे तीन इक्वेशन बनवले. ओके, सो दीज इक्वेशन वी आर गोइंग टू लर्न. तर हे तीन इक्वेशन ग्राफिकल मेथडनी लर्न करायच्या आधी आपण बघूया की ते इक्वेशन काय आहेत. ओके, सो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. ओके, तर एक ऑब्जेक्ट आहे तो स्ट्रेट लाईनमध्ये मूव्ह करतो आहे. ओके, तर त्याची इनिशियल वेलॉसिटी, I'll just show that diagram to you. Okay, so this is the diagram where suppose the object is moving from here to here. Okay, एक ऑब्जेक्ट आहे तो स्ट्रेट लाईन मध्ये मूव्ह करत आहे, तर त्याची इनिशियल वेलॉसिटी, ओके हे बघा इकडून इनिशियल वेलॉसिटी काय आहे u आहे. तर तो युनिफॉर्म मोशन मध्ये ट्रॅव्हल करत आहे म्हणून काय तर त्याची लाईन काय असणार आहे, ॲक्सेलरेशनची स्ट्रेट असणार आहे. ओके, युनिफॉर्म मोशनमध्ये ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करत आहे म्हणून तो अशी लाईन क्रिएट होईल. ओके, सो दिस इज द इनिशियल वेलॉसिटी आणि ही काय आहे त्याची फायनल वेलॉसिटी. ओके, कारण की इकडे एंड होते आहे त्याचं डायरेक्शन किंवा मग त्याचं जर्नी जी आहे ती इकडे एंड होते आहे म्हणून वेलॉसिटी, दिस इज द फायनल वेलॉसिटी, u इज द इनिशियल वेलॉसिटी. इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे काय, स्टार्टिंगची वेलॉसिटी, आणि फायनल वेलॉसिटी म्हणजे काय, एंडिंगची वेलॉसिटी. ओके, सो इट अटेन्स द फायनल वेलॉसिटी v इन टाइम t. ओके, सो आपल्याला माहिती आहे की टाइम आपण कसं डिनोट करतो, तर एक्स ॲक्सिसवरती डिनोट करतो. तर दिस इज द टाइम टेकन. ओके, फ्रॉम इकडून त्या ऑब्जेक्टला इकडून ते इथपर्यंत पोचायला तो किती टाइम घेतोय, दिस मच टाइम. Okay, so it is taking this much time to reach at the final position. Due to the acceleration a, its displacement is s. Okay, the acceleration काय आहे त्याचा a आहे, a is the acceleration and s is the displacement. Okay, the three equation of the motion can be written as. आता त्यांनी काय केलं, हे तीन इक्वेशन जे आहेत ते कसे लिहिले बघा. The relationship between velocity and time. Okay, so he used relationship between the velocity and time, then displacement and time, and displacement and velocity. Okay, so हे तीन relation त्यांनी use केले. Okay, so these are the three relation that he used: velocity and time, displacement and time, and displacement and velocity. So what is the equation for velocity and time? V is equal to u plus at. Okay, so velocity is equal to u plus at. Next is displacement and time. Okay, so displacement is equal to ut plus half at square. That is the equation for displacement and time. And next, displacement and velocity. So equation for that is v square is equal to u square plus 2
s. Okay, so this is the relation, the equation for displacement and velocity. Okay, so these are the three equation that we are going to derive using the graphical method. Okay, तर आपण ग्राफिकल मेथडच्या माध्यमातून आपण काय करणार आहेत, तर हे तीन इक्वेशन आहेत ते आपण सोडवणार आहेत. Okay, so let us try to obtain this equation by graphical method. Okay, so I'll show you how this graphical method works. Okay, so if you will see in figure 1.9, okay, so this is the figure, okay, shows the change in velocity. We are discussing first equation, the relation काय आहे, velocity and time. Okay, so velocity and time चा हा जो first formula आहे, okay, this first formula we are going to discuss this formula. Okay, so figure 1.9 shows the change in the velocity with time of a uniformly accelerated object. Okay, तर हा जो फिगर आहे तो युनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट आहे त्याचा फिगर शो करत आहे. ओके, नाव आपण हा फिगर जरा बघूया की कसा आहे. ओके सर, जर आपण जर बघितलं तर काय एक्स ॲक्सिस वरती काय डिनोट केलेलं आहे, टाइम डिनोट केलेला आहे. वाय ॲक्सिस वरती काय डिनोट केलेलं आहे, वेलॉसिटी डिनोट केलेली आहे. दिस इज ओ, जे स्टार्टिंग पॉईंट सांगतात ना आपण, जिकडे गाडी किंवा ऑब्जेक्ट जी आहे तो मूव्ह करत नाही, तो दॅट इज द पॉईंट. पण आता इकडून काय तर मूव्ह करायला लागला, दॅट इज इनिशियल वेलॉसिटी यू. हां, इकडून तो मूव्ह करायला चालू करेल. सो दिस इज द इनिशियल वेलॉसिटी अँड देन इट विल go and stop over here, or it will be the last velocity. तर ही v काय डिनोट करत आहे, फायनल वेलॉसिटी डिनोट करत आहे. ओके, नाव इकडे t, टाइम t म्हणजे इकडून ते इथपर्यंत ओई, ओई काय आहे, टाइम t. फाईन. ओके, सो दिस इज हाऊ द डायग्राम लुक्स लाईक. ओके, तर आपण पुढे पुढे सॉल्व करत जातील तसा तुम्हाला तो डायग्राम प्रॉपरली कळेल. ओके, सो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट डी. ऑब्जेक्ट कुठून स्टार्ट होतो, पॉइंट डी वरनं स्टार्ट होतो विथ वेलॉसिटी यू. काय आहे, पॉइंट डी वरती त्याची वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी काय आहे, यू. द वेलॉसिटी कीप्स ऑन इन्क्रीजिंग, वेलॉसिटी वाढत जाते बघा. तसं तसं तो ऑब्जेक्ट आहे तो ॲक्सेलरेशनची लाईन आहे ती वरवर जाते. ओके, युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. सो त्याची वेलॉसिटी वाढत वाढत जाते आफ्टर टाइम टी. तर ती वाढल्यावरती फायनल वेलॉसिटी काय होते, व्ही होते. इट रिचेस पॉईंट बी ऑन दी ग्राफ, आणि मग तो पॉईंट डी पासून ऑब्जेक्ट आहे तो पॉईंट बी पर्यंत पोहोचतो. ओके, सो इट रिचेस ॲट पॉईंट बी. नाव द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यू. काय आहे इनिशियल, व्हॉट इज द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज यू. राईट, सो वी कॅन डिनोट इट ॲज ओडी. राईट, यू म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी काय आहे, ओडी आहे. फायनल वेलॉसिटी काय आहे, व्ही आहे. तर त्याला आपण डिनोट काय करू शकतात, फायनल वेलॉसिटीला ओ सी. ओके, वी कॅन डिनोट दॅट फायनल वेलॉसिटी ॲज ओ सी. वी विल सी दिस इन ऑन द पेपर, इट विल बी मच मोर क्लिअरर टू यू. ओके, सो वी विल सी दॅट ऑन द पेपर. सो सपोज what is given, our u is the initial velocity. So we can say that initial velocity is equal to u, and u काय आहे, od. Okay, so we can say that u is od. Right, next is the final velocity. Final velocity काय आहे, v. Okay, so our final velocity is equal to v. काय आहे, ओ सी. v इथपर्यंत आहे ना, इकडून ते इथपर्यंत v आहे. सो वी कॅन से दॅट इट इज ओ सी. सो इनिशियल वेलॉसिटी अँड फायनल वेलॉसिटी. वन मोर थिंग इज दिस इज टाइम. ओके, दिस इज अवर वेलॉसिटी. सो दिस इज टाइम. सो टाइम is equal to t. ओके, सो दिस इज अवर टाइम. आणि टाइमला आपण काय बोलतात, ओ ई. ओके, इथपर्यंत आहे ना टाइम, फ्रॉम हिअर टू हिअर टाइम इज देअर. सो वी कॅन से दॅट इट इज ओ ई. फाईन. आता ॲक्सेलरेशन, ॲक्सेलरेशन काय आहे,
ॲक्सेलरेशनला आपण कसं डिनोट करतात, ए. ओके, वी डिनोट ॲक्सेलरेशन ॲज ए. हां, अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ॲक्सेलरेशन, चेंज इन velocity upon time. ओके, आठवण आहे ना फॉर्म्युला, चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम. सो दॅट इज इक्वल टू, चेंज इन वेलॉसिटी आपण कशी कॅल्क्युलेट करतात, फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम. ओके, तर अशी आपण काय करतात, हे ॲक्सेलरेशन आहे तो फाइंड आउट करतात. ओके, सो फायनल वेलॉसिटी काय आहे आपला, ओसी. ओके, फायनल वेलॉसिटी इज ओसी आणि इनिशियल वेलॉसिटी काय आहे, मायनस ओडी अपॉन टाइम टी. सो आपण बोलू शकतात की ए इज इक्वल टू ओसी मायनस ओडी अपॉन टी. ओके, म्हणजे काय, मी काय लिहू शकतो आता, ओसी मायनस ओडी म्हणजे काय, दिस इज ओसी. ओसी मधून ओडी जर मायनस केला आपण, या पूर्ण ओसी मधून ओडी मायनस केला तर काय उरला, सीडी. ओके, या पूर्ण ओसी मधून ओडी मायनस केला, सो व्हॉट इज लेफ्ट, सीडी इज लेफ्ट. ओके, तर आपण या ओसी मायनस ओडीला कसं लिहू शकतो आपण, ए इज इक्वल टू सीडी अपॉन टी. देअरफॉर मी काय लिहू शकतो, सी डी इज इक्वल टू ए टी. ओके, मी असं लिहू शकतो, सी डी इज इक्वल टू ए टी. हा टी इकडे वरती निघून गेला, सो आय कॅन राईट सी डी इज इक्वल टू ए टी. ओके, नाव त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की एक पॅरलल लाईन काढा वाय ॲक्सिसला विच विल कम फ्रॉम बी, आणि एक पॅरलल लाईन काढा फ्रॉम डी. ओके, which will be parallel to x axis. This line is parallel to y axis, this line is parallel to x axis. Okay, so this line will be passing from B, this line will be passing from D. That is what they have told. Now this will cross BE at A, and these both the two line are crossing each other at point A. Okay, so if you will see the graph, we can say that BE, this whole BE, हा जो BE दिसतो ना, ओके, सो वी कैन से दैट BE इज इक्वल टू AB प्लस AE. हा पूर्ण BE जो आहे तो कोणाचा प्लस आहे, ह्या AB चा आणि AE चा प्लस आहे ना, तर आपण काय लिहू शकतो की होल BE इज इक्वल टू AB प्लस AE. सो AB प्लस AE, दिस इज हाउ वी कैन राइट इट. Okay, so BE is equal to AB plus AE. Okay, therefore velocity, okay, velocity आपण काय लिहू शकतात, वेलॉसिटी काय, ही पूर्ण वेलॉसिटी, ही आपली वेलॉसिटीची लाईन आहे ना, तर वेलॉसिटी इज इक्वल टू CD प्लस OD. ओके, तर ही जी वेलॉसिटी आहे ती काय आहे, CD प्लस, जसं ही BE AB प्लस AE आहे तशी ही पूर्ण वेलॉसिटी काय आहे, CD प्लस OD. ओके, सो CD प्लस OD. ओके, म्हणजे काय, तर वी कॅन से, आपण असं बोलू शकतात का की AB इज इक्वल टू CD आणि AE इज इक्वल टू OD. हां, आपण असं बोलू शकतात. ओके, तर इकडे ब्रॅकेटमध्ये आपण लिहून ठेवू की AB इज इक्वल टू CD and AE is equal to OD, right? Okay, so therefore velocity काय आहे, velocity काय आहे, velocity is equal to, आता CD जर बघितलं आपण तर CD काय आहे, 80 आहे. so in place of CD I can write 80, right, plus OD काय आहे आपला, initial velocity, that is equal to u. So and velocity is equal to v, so v is equal to 80 plus u, right? Okay, so आपण जर त्याला rearrange केला तर therefore काय येईल आपल्याला, v is equal to u plus 80, आणि हा आपला पहिला इक्वेशन आहे.
Newton's first equation of motion using graphical representation. Okay, so फर्स्ट इक्वेशन कसा कोणत्या दोन गोष्टीचा रिलेशन आहे, सो वेलॉसिटी अँड टाइम. ओके, सो दिस इज फॉर वेलॉसिटी अँड टाइम, राइट. नाउ सेकंड इक्वेशन जो आहे, ओके, सो सेकंड इक्वेशन इट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and time. Okay, so it is between the displacement and time. Now displacement and time, जर आपण suppose, okay, so we'll go back to the PDF. Let us suppose that an object in uniform acceleration a and it has covered the distance s within time t. तर काय आपल्याला सपोज करायचं आहे की तो ऑब्जेक्ट आहे तो युनिफॉर्म एक्सेलरेशन मध्ये चालत आहे. ओके, अँड इट हॅज कवर्ड द डिस्टन्स एस. तर त्याचा डिस्टन्स किती कव्हर केलेला आहे त्यांनी, एस एवढा डिस्टन्स आहे तो कव्हर केलेला आहे इन टाइम टी. ओके, फ्रॉम द ग्राफ इन द फिगर 1.9 द डिस्टन्स कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्युरिंग टाइम टी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द क्वाड्रँगल. ओके, जर तुम्हाला आठवण असेल, इफ यू रिमेंबर दॅट वी फाइंड आउट द डिस्टन्स कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट by finding out the area of the quadrangle. Okay, so what do, we find out the area of this quadrangle. आता quadrangle काय आहे, हा एवढा quadrangle आहे, this whole part. Okay, from here to here हा एवढा quadrangle आहे, ह्याचा आपल्याला काय काढायचं आहे, तर एरिया काढायचा आहे. काय एरिया काढायचा आहे, so that we can find out the distance covered by the object. Okay, so हा जो quadrangle आहे, it is the combination of a triangle and a rectangle. राइट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. सो आपण काय फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला इकडे, डिस्टन्स. ओके, सो डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आणि डिस्टन्स काय आहे, एस असतो. ओके, सो आता आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे, एरिया ऑफ क्वाड्रँगल काय आहे, डी ओ ई बी. हा एवढा आपल्याला पूर्ण एरिया आहे तो काढायचा आहे. ओके, सो डी ओ ई बी, वी हॅव टू फाइंड आउट दिस एरिया, राइट. ओके, सो डी ओ ई बी, दिस इज द एरिया दॅट वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो एरिया ऑफ डी ओ ई बी मध्ये काय आहे, एक आहे रेक्टँगल आहे आणि एक आहे ट्रायंगल. सो वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, right. This is DAB plus area of rectangle DOEA. okay, हा rectangle आहे आणि हा triangle आहे. okay, so this is the rectangle, this is the triangle. now DAB काय आहे, DAB, तर DAB म्हणजे काय, हाफ ऑफ, सॉरी, एरिया रेक्टँगल ट्रायंगलचा एरिया काय असतो, हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. ओके, ट्रायंगलसाठी, दिस इज फॉर ट्रायंगल. सो व्हॉट इज दिस, बेस काय आहे DA, हाईट काय आहे AB, सो दॅट इज इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस DA, राईट. AB प्लस DA, हा काय झाला, कसला झाला, हा ट्रायंगलचा झाला. ओके, प्लस हा रेक्टँगल आहे, अँड रेक्टँगल, फॉर रेक्टँगल what do we have the formula, length into breadth. okay, so length into breadth, so what is the length, AE is the length and this is OE is the breadth. so AE into OE, right. so this is now half into AB. AB काय आहे, AB is equal to CD आणि CD काय आहे 80. so instead of AB can I write 80? yes, I can write 80. next DA, DA कुठे आहे, this is our DA. okay, and DA from here to here it is nothing but time. so 80 plus
AT plus T, right? So we will get this is multiplication, I'm sorry, this is multiplication. So AT into this is T. Okay, so this is for triangle. And AE, what is our AE? AE is nothing but OD. Okay, so that is our initial velocity, that is U into OE. OE क्या है? Time है. Okay, right. So this is the layout of it. Now we will just rearrange it, that is S is equal to U, I'll write this U into T plus half into AT into T, this one. Okay, so that is equal to S is equal to UT plus half AT into T, A, and T into T, T square. So this is the equation for displacement and time. So displacement is equal to S is equal to UT plus half AT square. Okay, so this is the second equation. Okay, second equation. And last one is the third equation. Okay, so third equation is also the same, only thing is that the relation is between displacement and over here it is displacement and time. In the third equation it is displacement and velocity. Okay, so we will see that also. Okay, so the displacement and velocity. Okay, so relation between displacement and velocity. Okay, so displacement and velocity we'll see. Okay, so same thing, displacement आपल्याला calculate करायचं आहे. Okay, so that is our S. So S कसा calculate करतात? सेम काय आहे, आपल्याला हा quadrangle find out करायला लागेल. बट दिस टाइम द quadrangle इज, जर आपण असा बघितलं तर हा कसा दिसतो? एका ट्रपेझियम सारखा दिसतो बघा, असा आहे. ओके, ट्रपेझियम सारखा दिसतो, राइट? दिस इज द ट्रपेझियम, दिस इज हाउ इट लुक्स. सो ट्रपेझियमचा फॉर्म्युला काय आहे? क्वाड्रिलॅटरल काय आहे? DOEB, DOEB. So this is the trapezium. Okay, so the formula for trapezium is half into sum of parallel side into distance between parallel sides. Okay, तर बघू आपण काय आहे. So this is our O, D, E and B. Okay, this is how it is. Okay, तर हे आपलं झालं U, हे एवढा जे आहे this much part. Okay, so what is it? This whole part is our V. हे बघा, हा जो आहे हा पार्ट जो आहे पूर्ण काय आहे? वेलॉसिटी आहे. ओके, this part is our time. Fine. Okay, so and this part is our time. आता आपण फॉर्म्युला बघू काय आहे. ट्रपेझियमचा फॉर्म्युला हाफ into sum of the parallel side. Sum of the parallel side means what? Which are the parallel side? OD and EB is the parallel side, right? So sum of the parallel side is equal to OD, right? OD plus BE. OD plus BE into distance between the parallel side. What is the distance between the parallel side? The distance between the parallel side is OE. काय हा डिस्टन्स आहे ना, हा ही पॅरलल साइड आहे, ही पॅरलल साइड आहे, त्यांच्यामधला डिस्टन्स काय?
OE. Okay, so we'll just give them their values. So that is equal to half, S is equal to half into OD. OD काय आहे U प्लस VE काय आहे V into OE. OE काय आहे T. Right? So that is equal to S is equal to one more thing over here is that we know that acceleration is equal to फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम. आपल्याला हे माहिती आहे ॲक्सेलरेशनचा आपण फॉर्म्युला बघितला आहे की काय आहे फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम. तर ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू आता जर मी टीला इथे पाठवला आणि एला इथे पाठवला सो इट विल बिकम टी इज इक्वल टू व्ही मायनस यू अपॉन ए. ओके, सो ह्या टीच्या जागेवरती आपण ही व्हॅल्यू टाकू शकतो टी इज इक्वल टू v minus u upon a. So instead of this t we will put this value. So s is equal to half into u plus v into, instead of t we have to put this value. Okay, that is equal to v minus u upon a. That is equal to this whole part. Okay, so how we just have to rearrange it now. Okay, आता आपल्याला फक्त rearrange करायचं आहे. मल्टिप्लिकेशन आहे तर वरचा पूर्ण मल्टिप्लाय करू खालचं पूर्ण मल्टिप्लाय करू. सो u प्लस v इंटू v मायनस u अपॉन a. ओके, राईट. सो ह्याला रिअरेंज जर केला तर कसं येईल ह्याला ह्या v ला इथे इकडे करतो मी. सो v प्लस u v मायनस u अपॉन a. ओके, सो हा जर फॉर्म्युला बघितला तर हा कसा दिसतो a प्लस बी a मायनस बी दॅट इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. राईट, हा असा दिसतो फॉर्म्युला. ओके, सो दॅट्स वाय वी कॅन राईट दिस ॲज v स्क्वेअर मायनस u स्क्वेअर अपॉन a. राईट, ओके, सो आणि हा 2 पण आहे. सो 2a 2a 2a. ओके, सो s इज इक्वल टू v square minus u square upon 2a. So let's send this 2a up. Okay, so that is equal to 2as is equal to v square minus u square. Okay, so what do we have to write it as in the form of displacement and velocity. So me velocity x side la gheto, so this u square will go on that side. So that is equal to v square is equal to u square plus 2as. Okay, so this is our third equation. So we can write it as v square is equal to u square plus 2as. Okay, so this is the Newton's three equation for motion using graphical method. Okay, so please go through it. If you are not able to understand, please watch the video again. Okay.